Okay, good morning to all. Here I am starting today's lecture. Okay, I am going to share the screen. Okay, friend. Screen is shared. Screen is visible to all. Yes, sir. Yes, Okay, okay. Yes, sir. ठीक है, please mute yourself. Please mute yourself. Here in last lecture we started the AC current. We see the introduction in brief. Also, we just take the one of the thing that is the in introduction we see in detail the J operator. For J operator this is the explanation, and after the J operator we are going to see the application of the J operators. Here we came, that is the application of the J operator. Okay, then what are the application? The first important application here, J operator is calculated to calculate for the AC current in LCR circuit. Friend, what is LCR circuit? L means the inductance, C means the capacitor, and R means the resistance. Then AC series circuit means it is the series circuit with connecting inductance, resistance and capacitor. Means in this diagram here I want to show by the annotate, that is this is the inductance. Inductance means the coil. This is the inductance. This is the capacitor. It is indicated by letter C. This is the resistance. It is indicated by the letter R. Means in this AC circuit, the AC source, here AC source, input source is the AC source. This is the AC input source, and it will be E is equal to E0 sine omega t or E0 if small raised to j omega t. Understand here, we have to see the role of operator J. Operator J, that is the complex number. We know that in the complex number, one part is the real part and other part is the imaginary part. Example of the complex number is a plus jb, total number z is equal to a plus jb. This is the complex number, and a is the real part, and jb, that is the which relates with the j, that is known as an imaginary part. That is the combination of the real part and imaginary part, it becomes the complex number. Yes, understand you? It will be seen in 11th and 12th. In mathematics, we know that the physics is the subject which relates with the other subject. It is the disciplinary subject. It relates with the mathematics, it relates with the chemistry, it relates with the botany. We know that biotech is the branch of the physics which relate with the botany. We know that the bioengineering is the branch of the physics which relate with the biology and other thing or the zoology. It means that at the time of studying the physics, we have to relate with the other subject like the mathematics, chemistry and all the other subject. Here we take the benefit of the mathematics to calculate the AC circuit. To understand the AC circuit, we have to take the benefit of the mathematical concept, that is the complex number. And what is the complex number? It will be related by the, it will be denoted by the z is equal to a plus jb, where a is the real part, at the same time jb is the imaginary part, or z bar is the
the plus sign will be replaced by the minus sign. Means the corollary or the complement of the z complement is equal to a minus jb. Minus, that is the plus is replaced by the minus. Here also a is the real part and jb is the again imaginary part. Means that to calculate AC circuit or to understand the AC circuit, we have to take the benefit of the imaginary part. It means we have to take the benefit of the complex number in case of mathematics. Here, the AC series circuit is shown here. It will be the one series combination of the inductance, capacitor and resistor. This will be shown here inductance. This is capacitor, parallel plate capacitor. That is the electrostatic charges are stored inside it or it will be discharges. What is the basic function? It will be charge or discharge. Again resistance can be applicable or can be functioned as to make the resist the flow of current. फ्लो ऑफ करंटला विरोध करणं हे एकच काम कोणाचं आहे? रेजिस्टन्स आहे. टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट अँड ऑल दीज थ्री component, that is the inductance, capacitance and resistance, are connected in series with the AC, that is the alternating current, which alters with respect to whose voltage is to be alters with respect to time. It has a frequency, and we know that the MSCB supply that will be provided in home or in college, whose frequency is the 50 hertz. In last year, by the one of the experiment, that is the to calculate the frequency of an AC by the magnetic wire and non-magnetic wire by using the sonometer, we can calculate the frequency and it is about the 50 hertz. Okay, here that is the this is the AC circuit supply, and what is the supply? E is equal to E0 sin omega t, and E0 sin omega t, it can be replaced by E0 epsilon raised to j omega t, where j is the complex number, and we have to define the role of complex number in case of the AC circuit. Consider this is the inductance and voltage across the inductance, it will be denoted by VL. VL is the potential difference about two end of the inductance. कॉइलच्या दोन टोकातलं पोटेन्शियल डिफरन्स व्होल्टेज हे किती असेल? VL असेल, आणि VL किती आहे ते आपण इंट्रोडक्शन मध्ये बघितलेलं आहे. इट इज L di by dt, that is L into differentiation of the current with respect to time, that is di by dt. That is the total voltage across the potential across the inductance. VL is equal to L into di by dt. Then potential across the capacitor, that is the charge which is stored across the capacitor, is known as an VC. And what about the VC? VC is equal to Q by C, where Q is the charge stored across the capacitor, that is Q, and C is the capacity of the capacitor. That is the magnitude of the capacitance, and it will be measured in terms of the farad, that is the picofarad, nanofarad. That will be the farad is the capacity, or it is the unit to measure the capacity. Okay, then VC is equal to Q by C, that is Q is charge, C is capacity. Then VC is the potential difference across the capacitor, and the last is the resistance, the voltage or the potential difference across the two terminal of resistance, that is the VR, and VR is equal to R into I. R into I means R is the resistance, that is the resistance in terms of the ohm, and I is the current in terms of the ampere. That is the product of the I into R is equal to voltage, and voltage is the potential difference across the resistance. Okay, if we add all these three voltages, that is voltage across inductance VL, voltage across the capacitance VC, and voltage across the resistance VR, हे तीन व्होल्टेजेस आहेत VL, VC, VR. हे जर या तिघांची मी बेरीज केली तर ती कुणा एवढी यायला पाहिजे? इनपुट सोर्स एवढी यायला पाहिजे. जेवढं व्होल्टेज दिलंय तेवढं या तिघांच्या अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होईल. आणि इथं मी काय यूज केला मित्रांनो? जस्ट ओहम्स लॉ अप्लाय केला. ओहम्स लॉ अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतंय बघा,
एक महत्वाचं इक्वेशन मिळतंय आणि या इक्वेशन वरच टोटल बेस ऑफ एसी सर्किट आहे मित्रांनो. LCR सिरीज सर्किट मध्ये मी थोडंसं अॅनोटेट आहे ते काढून टाकतो. जस्ट वेट. काका काका हो, एक काम करा की ह्यांना फोन करा की कोणाला म्हटलं मी आपल्या कैलासला फोन करा आणि या म्हणून कॉलेजवर मी आलोय. See your friend, suppose that coil is the coil having inductance L, as just I already said, condenser of capacitor C and resistance of R, then EMF voltage E is equal to E0 if small raised to j omega t, it will be shown. Then it is applied, then the voltage इथं रिलेशन मिळते बघा, VL plus VC plus VR is equal to E is the EMF, that will be the AC circuit. Then VL is equal to L into di by dt, VC is equal to Q by C, and VR is equal to I into R. E is equal to E raised to epsilon raised to j omega t. इक्वेशन काय मिळालं बघा मित्रांनो, जरा बारकाईनं बघा. L into di by dt plus Q by C plus R into I is equal to E raised to epsilon raised to j omega t. या इक्वेशनला इक्वेशन नंबर 1 असं म्हटलेलं आहे मी. आता जरा पुढे जाऊया मित्रांनो. VL म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टन्स L di by dt. VC म्हणजे Q by C, पण Q म्हणजे काय? चार्ज. Q म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ I dt. इंटिग्रेशन ऑफ I dt मी पुटअप केलं डिवायडेड बाय C, आणि ह्या सगळ्या दोन्ही किमती मी जर वरच्या रिलेशन मध्ये घातल्या तर इक्वेशन काय बदलतंय बघा मित्रांनो. L into di by dt प्लस Q ची किंमत काय टाकली बघा मित्रांनो, इथं मी इंटिग्रेशन ऑफ I dt डिवायडेड बाय C इंटू RI इज इक्वल टू E म्हणजे E0 इप्सिलॉन रेज टू j ओमेगा t. आता I म्हणजे इन्स्टंटेनियस करंट आहे मित्रांनो, आणि L इंटू di बाय dt म्हटलं तर काय होईल बघा, दॅट इज L इंटू di बाय dt. I म्हणजे काय आहे, इन्स्टंटेनियस करंट आहे. इन्स्टंटेनियस करंट म्हणजे दॅट इज I इंटू इप्सिलॉन रेज टू j ओमेगा t आहे इथं. आणि L बरोबर काय मिळते बघा, L इंटू I म्हणजे जे ओमेगा आहे बघा वरचा, जे ओमेगा खाली येईल इंटू L इंटू di. त्यामुळं ओमेगा L बद्दल मी काय पुटअप केलं बघा मित्रांनो, ओमेगा L म्हणजे हा दॅट विल बी द रिॲक्टन्स. सॉरी, ओमेगा L म्हणजे रिॲक्टन्स आहे. रिॲक्टन्स इज वन टाइप ऑफ रेजिस्टन्स आहे, आणि रिॲक्टन्स इट विल बी प्लेस्ड बाय रिॲक्टन्स ऑफ इंडक्टन्स. ओमेगा L म्हणजे इंडक्टन्स आहे. ओमेगा L इज द रिॲक्टन्स ऑफ इंडक्टन्स. त्यामुळे ओमेगा L ला मी काय पुटअप केलंय बघा, XL. त्यामुळे रिलेशन काय होईल, जे ओमेगा L ऐवजी XL इंटू I. आता Q बाय C बरोबर काय होतंय बघा मित्रांनो, Q बाय C बरोबर इंटिग्रेशन आहे, आणि इंटिग्रेशन घेतलं तर काय होणार आहे, मायनस जे I डिवायडेड बाय ओमेगा C, आणि ओमेगा C इज अगेन रिॲक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटन्स. तो काय आहे, रिॲक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटन्स. रिॲक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटन्स कॅन बी डिनोटेड बाय XC. त्यामुळे 1 अपॉन ओमेगा C बद्दल मी पुटअप करणार XC. त्यामुळे काय झालं बघा, मायनस जे XC इंटू I, म्हणजे मला L di बाय dt बद्दल मिळालं J इंटू XL I, आणि मला Q बाय C बद्दल मिळालं मायनस जे XC इंटू I मिळालं. आता हे पुटअप करतो मी. ओमेगा L I J मायनस 1 अपॉन ओमेगा C J I प्लस RI इज इक्वल टू इप्सिलॉन रेज टू E0 इप्सिलॉन रेज टू j ओमेगा t, दॅट इज E. मी या सगळ्यांच्यातनं, या तिघांच्यातनं मी फक्त I बाहेर काढलं मित्रांनो. I बाहेर काढलं, या दोघांच्यातनं J बाहेर काढलं. काय मिळतंय बघा, या दोघांच्यातून मी J बाहेर काढल्यामुळं ओमेगा L मायनस 1 अपॉन ओमेगा C प्लस RI. I बाहेर घेतलं त्यामुळे R मिळालं. त्यामुळे मोठ्या कंसात काय मिळालं बघा, J इंटू L ओमेगा मायनस 1 अपॉन ओमेगा C प्लस R, आणि मोठ्या कंसाच्या बाहेर मिळालं I. पुढं इज इक्वल टू इप्सिलॉन रेज टू E0 इप्सिलॉन रेज टू j ओमेगा t मिळालं बघा, इप्सिलॉन रेज टू j ओमेगा t. आता मी काय करतो, हे I एकाच बाजूला ठेवतो, या कंसाने इकडे भागतो. कंसाने इकडे काय करतो मी, भागतो. इकडे गुणिले आहे, पलीकडे जाऊन काय होईल मित्रांनो, भागिले होईल. त्यामुळे I E डिवायडेड बाय काय होईल बघा,
जे इंटू ओमेगा एल मायनस 1 अपॉन ओमेगा सी प्लस आर होईल. मित्रांनो आय बरोबर ई डिवायडेड बाय काय आहे बघा, आर. मी फक्त रिअरेंज केलेलं आहे, टर्म फक्त रिअरेंज केलेली आहे, काही बदललेलं नाहीये. मी आर अगोदर घेतलं प्लस जे ओमेगा एल बद्दल एक्सेल पुटअप केलं, 1 अपॉन ओमेगा सी बद्दल रिॲक्टन्स कॅपॅसिटन्स एक्सी पुटअप केलं, मला रिलेशन मिळालं 1.3, that is I is equal to E divided by R plus J into XL minus XC मिळालं. Comparing with the ohmic relation, what is the Ohm's rule? अरे Ohm's rule is the basic law of electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स मधला बेसिक लॉ आहे, ज्याला गोल्डन रूल इन इलेक्ट्रॉनिक्स असं म्हटलं जातं. विदाउट Ohm's rule we cannot illustrate anything of the potential difference. अरे जर आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स दाखवायचं असेल, व्होल्टेज दाखवायचं असेल, तर we have to take the benefit of the Ohm's law. We have to take the benefit of the golden rule in electronics, that is the Ohm's law. And what is the Ohm's law? V is equal to Ri. Voltage, that is potential difference, is equal to product of the resistance and current. Resistance and current. Then current is equal to EMF upon resistance. त्याचं इन्व्हर्स घेतलं आपण. We see that the सर्किट क्वांटिटी आर, फक्त छेद बघायचा मित्रांनो, अंशाकडे लक्ष द्यायचं नाही, फक्त छेदाकडे लक्ष द्या. छेद म्हणजे कोण आहे, आर प्लस जे ओमेगा एल मायनस 1 अपॉन ओमेगा सी आहे, आणि हा म्हणजेच कोण आहे मित्रांनो, विच इज इक्वल टू आर प्लस जे. मी ओमेगा एल बद्दल एक्सेल पुटअप केलं, दॅट इज द रिॲक्टन्स, मायनस 1 अपॉन ओमेगा सी बद्दल मी काय पुटअप केलं, रिॲक्टन्स ऑफ द कॅपॅसिटन्स, दॅट इज द एक्सी पुटअप केलं. आणि मी तुम्हाला काल सांगितलेलं आहे, इंट्रोडक्शनच्या वेळेला सांगितलेलं आहे, मग रेजिस्टन्स, रिॲक्टन्स, इंडक्टन्स, इम्पेडन्स, ह्या सगळ्यामध्ये काय आहे पुढे मित्रांनो, डन्स, टन्स, रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स, इम्पेडन्स, रिॲक्टन्स, ह्या सगळ्यांची भावकी एकच आहे, फक्त नावं वेगळी आहेत. नावं काय आहेत, रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स, रिॲक्टन्स, ससेप्टन्स. इट मे बी टन्स, म्हणजे काय आहे, that is the all type of turns is the one of the form of resistance. भावकी एकच आहे, फक्त नावं वेगळी आहेत. इथं हे सगळेच्या सगळे कशाचा फॉर्म दाखवत आहेत, they will be measured in terms of the resistance. मग इम्पेडन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स असतो, द रिॲक्टन्स दॅट इज द 1 अपॉन ओमेगा सी असतो कॅपॅसिटन्सच्या बाबतीत, 1 अपॉन दॅट इज द ओमेगा एल असतो इंडक्टन्सच्या बाबतीत. पण हे शेवटी बघितलं तर वन फॉर्म ऑफ रेजिस्टन्स आहे, रेजिस्टन्सच एक रूप आहे, फक्त नावं मात्र त्यांची काय आहे, तिथं वेगळी वेगळी आहेत. का तर त्यांची मॅग्निट्यूड वेगळी आहे, त्यांचं वजन वेगळं आहे. शेवटी भावकी एक, पण प्रत्येकाचं जे वजन आहे ते मात्र तिथं वेगळं आहे. रेजिस्टन्सचं सगळ्यात जास्त, इम्पेडन्सचं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स आहे. आपल्याला जर रिॲक्टन्सचं बघायचं असेल तर रिॲक्टन्स ऑफ इंडक्टन्स ओमेगा एल आहे, रिॲक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटन्स 1 अपॉन ओमेगा सी आहे. अगदी त्याच पद्धतीनं आपण ससेप्टन्सचं बघतो, 1 अपॉन ओमेगा सी हे ससेप्टन्स आहे. मीन्स दॅट their magnitude are different, but they will be give the one of the form of resistance here. Okay, understanding again, that is the resistance. Here we are relating the alternating resistance with respect to ohmic relation, and ohmic relation is V is equal to Ri. बरोबर आपण काय करणार आहे, रिलेट करणार आहे. and here R plus J XL minus XC can play the important role of resistance. इथं मात्र ही जी मॅग्निट्यूड आहे ना, दिसायला आपल्याला मोठी दिसते, R प्लस J इंटू XL मायनस XC अशी जरी सगळी दिसत असली तरी ही सगळी मिळून कुणाची भूमिका करते, कुणाचा रोल प्ले करते, इट विल बी प्ले द रोल ऑफ रेजिस्टन्स. म्हणजे ह्या सगळ्याला पूर्वी आपण डीसी मध्ये फक्त आर ला रेजिस्टन्स म्हणत होतो, एसी मध्ये मात्र आर प्लस जे इंटू एक्सएल मायनस एक्सी ला सगळ्याला मिळून आपण काय म्हणणार आहे, रेजिस्टन्स म्हणणार आहे. बिकॉज दिस मॅग्निट्यूड कॅन प्लेज
This magnitude can plays the role of resistance in case of AC circuit. AC circuit मध्ये ह्या तिघांचा रोल कसा कॉम्बिनेशन मध्ये रेजिस्टन्स म्हणून प्ले होतोय बघा. दॅट इज R plus J into XL minus XC. This role will be play as the resistance, role of resistance. Again पुढं impedance मी काढतोय, that is it is called as an complex impedance. मी मगाशी सांगितलं एकाच भाऊकीतलं आहे. इम्पेडन्स म्हणलो काय, ससेप्टन्स म्हणलो काय, रिॲक्टन्स म्हणलो काय, रेजिस्टन्स म्हणलो काय, हे सगळे वन फॉर्म ऑफ रेजिस्टन्स आहे. आणि द कॉम्प्लेक्स इम्पेडन्स इज ऑल्सो द रेजिस्टन्स, दॅट इज द Z, and its value is Z is equal to square root of R square plus XL minus XC चा स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर रूट मध्ये घातला म्हणून त्याचा स्क्वेअर झाला. thus the impedance is the action of the resistance. पुढे जाऊन बघा, when the circuit obtains R, फक्त R असेल तर Ri, L or R असेल तर इंडक्टन्सचा ओमेगा L, R चा Ri, CR असेल तर कॅपॅसिटरचा 1 ओमेगा C, R चा R आणि LCR. तिघांचा आलो का आपण टॉपिक वर आलो बघा. इंडक्टन्स, कॅपॅसिटन्स अँड रेजिस्टन्स यांचं जर सिरीज कॉम्बिनेशन असेल तर रेजिस्टन्स विल बी डिपेंड ऑन R, it will be depend on XL, it will be depend on XC, where R is resistance, XL is reactance of the inductance and XC is the reactance of the capacitance. या तिघांच्या रिलेशन वर डिपेंडंट असेल, that is Z is equal to square root of R square कंसात प्लस कंसात XL minus XC चा स्क्वेअर. या रिलेशन वर ते डिपेंडंट असणार आहे. आणि या रिलेशनला आपण काय म्हणतोय मित्रांनो, याच रिलेशनला आपण इम्पेडन्स असं म्हणतोय. दॅट इज जर फक्त बघा रेजिस्टन्स आणि इंडक्टन्स जर सर्किट असेल तर इम्पेडन्स काय येतोय बघा, स्क्वेअर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर L स्क्वेअर. जर रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटरचा असेल तर Z इज स्क्वेअर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस 1 ओमेगा स्क्वेअर C स्क्वेअर. आणि जर LCR चा असेल तर Z इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ R स्क्वेअर कंसात XL minus XC square. XL म्हणजे ओमेगा L minus 1 ओमेगा C या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असेल. and that will be shown in this equation number 1.3. okay friends, understand it in well manner. Then I will be goes to the mathematical conversion. One very small derivation here, that is I is equal to E divided by R plus J into XL minus XC. आता गणिताचा वापर आपण फिजिक्स मध्ये फक्त जेवणामध्ये जसा लोणच्याचा वापर करतो की नाही, लोणचं कोण पोटभर खात नाही, फक्त चवीपुरतं खातं. पूर्ण जेवणाला चव येण्यासाठी लोणचं खायचंय. तसं आपण एसी सर्किट शिकायलासाठी मॅथमॅटिक्स बघायचं आहे. फिजिक्स मध्ये मॅथमॅटिक्स शिकायचं नाहीये. मॅथमॅटिक्सचा उपयोग फक्त करतोय ऍज अ टूल म्हणून. जसं कॅल्क्युलेशन करायला कॅल्क्युलेटरचा वापर आपण टूल म्हणून करतोय, तसं इथं रोल ऑफ रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स अँड कॅपॅसिटन्स इन केस ऑफ एसी तपासायसाठी आपण इथं टूल म्हणून मॅथमॅटिक्सचा वापर करतोय. आणि ते टूल म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे जे ऑपरेटर आहे, इमॅजिनरी नंबर जे आहे बघा, जे ए प्लस जे बी, त्यातला जो जे आहे ना जे, त्याचा फक्त इथं वापर करतोय आपण. दॅट विल बी द इमॅजिनरी नंबर. फिजिक्स मध्ये गणित शिकत नाही, फिजिक्स साठी थोडस गणित वापर करतोय आपण. डोक्यात ठेवायचं. बऱ्याच जणांचा गैरसमज असतोय, सर मला गणित जमत नाही मग फिजिक्स कसं जमेल. अरे फिजिक्स मध्ये गणित नाही शिकत आपण, फिजिक्स मध्ये गणिताचा थोडासा वापर करतोय. बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, these are the some part of the mathematics and we are using that part of mathematics as a tool. एक साहित्य म्हणून मी यूज करतोय. माझी प्रोसेस थोडीशी इझी व्हावी, माझं काम जे टफ काम आहे ते हलकं व्हावं, यासाठी मी काय करतोय मित्रांनो, गणिताचा वापर करतोय. बऱ्याचदा फिजिक्स वरती एक कॉमेंट केली जाते, अरे गणित तुला येत नसेल तर बी ग्रुपच्या मुलाला फिजिक्स कसं येईल. इथं फिजिक्स मध्ये गणित शिकत नाहीये, गणित शिकण्यासाठी आपण फिजिक्स शिकण्यासाठी आपण गणिताचा थोडासा वापर करतोय. आणि मी इथं उदाहरण देतो, जेवणामध्ये लोणच्याचा वापर जेवढा असतो तेवढा वापर फिजिक्स मध्ये गणिताचा आहे मित्रांनो. ते जेवण रुचकर करणं, चवदार करणं,
एवढं जसं लोणच्याचं काम आहे तेवढाच वापर मी गणिताचा फिजिक्समध्ये करतोय. नसेल तर मग मला फिजिक्समध्ये गणित शिकायची काय गरज आहे? मी गणिताकडे जाऊन गणित शिकलो असतो. फिजिक्समध्ये फिजिक्सच शिकतोय, पण फिजिक्स शिकण्यासाठी काही त्यातल्या टूलचा वापर करतोय. हे इथं लक्षात घ्या. मी तुम्हाला जे ऑपरेटर या टूलचा वापर आपण कशासाठी करतोय इथं? अल्टरनेटिंग सर्किट शिकण्यासाठी करतोय. मित्रांनो, लक्षात आलं का? बऱ्याचदा आपल्याकडे कॉमेंट होत असतात. अर्धवट माणसं कॉमेंट करत असतात. त्याला त्या गणिताचं पण काही माहित नसतंय, फिजिक्सचं पण काही माहित नसतंय. ते काय सांगतं, अरे फिजिक्स कशाला घेतोयस? तुला गणित येतं का अगोदर? इथं मित्रांनो, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, इंटिग्रेशन, डेरिव्हेटिव्ह आलं की आम्हाला फिजिक्स आलं. आम्हाला फिजिक्समध्ये जास्तीची कशाचीही गरज नसते. ओके, अंडरस्टँड इट. वी गो टुवर्ड द इक्वेशन. I is equal to E divided by this relation आहे. मी इथं E बद्दल E0 इप्सिलॉन रेस टू J ओमेगा 2 पुटअप करतो. I is equal to E0 इप्सिलॉन रेस टू J ओमेगा T R प्लस J इंटू XL मायनस XC झालं बघा. इथं रॅशनलायझेशन, छेदाचं परेमीकरण करणं माहित आहे तुम्हाला. रॅशनलायझेशन मी इथं इप्सिलॉन रेस टू J ओमेगा T आहे, R प्लस J इंटू XL मायनस XC आहे, गुणिले R मायनस J इंटू XL मायनस XC आहे, R मायनस J इंटू XL मायनस XC आहे. मी गुणिले आणि भागिले केलं. एखाद्या संख्येनं गुणलं आणि भागलं तर काही फरक पडत नाही. आता या संख्येनं मी अंशाला गुणतो, या संख्येनं छेदाला गुणल्यामुळं स्क्वेअर येईल. आर स्क्वेअर आला प्लस एक्सएल मायनस एक्सी चा स्क्वेअर आला. आता मित्रांनो, मी काय करतोय बघा, हा जो खालचा छेद आहे तो म्हणजे झेड स्क्वेअर आला बघा. झेड बरोबर स्क्वेअर रूट ऑफ आर स्क्वेअर प्लस एक्सएल मायनस एक्सी चा स्क्वेअर आहे. त्यामुळं याला मी झेड स्क्वेअर घेतला तर आर स्क्वेअर प्लस एक्सएल मायनस एक्सी चा स्क्वेअर आहे. त्यामुळे मी छेदाबद्दल झेड स्क्वेअर गुणलं, आहे तसंच ठेवलं. मी काय करतोय बघा, हा अंशातला E0 आणि छेदातला एक छेद बाहेर घेतो. काय उरतं बघा, कंसात आर बाय झेड उरतं आणि जे इंटू एक्सएल मायनस एक्सी बाय झेड उरलं. इप्सिलॉन रेस टू J ओमेगा T आहे तसं उरलं मित्रांनो. आता पुढे घ्या, ह्या RZ ला मित्रांनो ह्या RZ ला मी काय केलं बघा, कॉस थिटा असं म्हटलं आणि एक्सएल मायनस एक्सी डिवायडेड बाय झेड ला साइन थिटा म्हटलं. आपल्याला माहित आहे साइन डिवायडेड बाय कॉस म्हणजे टॅन असतो आणि साइन डिवायडेड बाय कॉस केलं तर एक्सएल मायनस एक्सी डिवायडेड बाय झेड डिवायडेड बाय आर बाय झेड, झेड ला झेड जाईल. त्यामुळे एक्सएल मायनस एक्सी डिवायडेड बाय आर हा मला टॅन थिटा मिळाला मित्रांनो. आता वरचं रिलेशन आहे आय बरोबर E0Z, याच्याबद्दल मी कॉस थिटा पुटअप केलं मायनस जे इंटू साइन थिटा इप्सिलॉन रेस टू J थिटा झालं मित्रांनो. जरा बारकाईनं बघा, बीटा बट कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस थिटा म्हणजे कॉस थिटा मायनस जे साइन थिटा. हा जो कंस आहे या कंसाबद्दल मी त्याचं स्मॉल पुटअप करतो इप्सिलॉन रेस टू मायनस जे थिटा. त्यामुळे काय होईल बघा, E0 डिवायडेड बाय झेड या कंसाबद्दल आलं इप्सिलॉन रेस टू J थिटा आणि इप्सिलॉन रेस टू J ओमेगा टी. आता इप्सिलॉन रेस टू J मी कॉमन घेतलं, ओमेगा टी मायनस थिटा आलं. त्यामुळे I इज इक्वल टू इप्सिलॉन रेस टू इप्सिलॉन I इज इक्वल टू E0 डिवायडेड बाय झेड इंटू J इंटू ओमेगा टी मायनस थिटा आलं बघा मित्रांनो. आणि पुढं बारकाईनं बघा, कंपेअरिंग टू द अल्टरनेटिंग EMF इक्वेशन आहे E is equal to E0 epsilon raised to J omega T. We see that LCR series circuit phase difference theta आहे, हा इथं इप्सिलॉन रेस टू J ओमेगा T त्यातनं मायनस थिटा होतोय. एवढाच त्यातला डिफरन्स आहे. आणि थिटा म्हणजे आपल्याला माहित आहे टॅन थिटा इज इक्वल टू एक्सएल मायनस एक्सी डिवायडेड बाय आर होतं. थिटा बरोबर टॅन इनवर्स ऑफ, थिटा बरोबर काय आलं बघा मित्रांनो, थिटा बरोबर आलं टॅन इनवर्स ऑफ एक्सएल मायनस एक्सी डिवायडेड बाय आर, वेअर थिटा विल बी नोन एज अन आर्ग्युमेंट. आणि आपल्याला माहित आहे एक्सएल जर मोठा असेल आणि एक्सी जर लहान असेल तर अंश पॉझिटिव्ह येईल. एक्सएल जर मोठा असेल, एक्सी थिटा असेल तर एक्सी जर लहान असेल एक्सएल पेक्षा तर थिटा पॉझिटिव्ह येईल. या उलट असेल, एक्सी जर लहान असेल आणि एक्सी मोठा असेल तर आपल्याला काय मिळेल सांगा, थिटा हा आपल्याला निगेटिव्ह मिळेल. आणि थिटा निगेटिव्ह म्हणजे आपल्याला जरा बारकाईनं बघा, जर पॉझिटिव्ह असेल तर त्याला लीड म्हणायचं, च्या पुढे असणे. पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे च्या पुढे आहे आणि निगेटिव्ह आहे च्या पाठीमागे आहे. दॅट इज द इफ एक्सएल इज ग्रेटर दॅन एक्सी द थिटा विल बी लीड्स, द करंट विल बी लीड्स. and if XL will be less than XC, it will be lags behind. च्या पाठीमागे असणे
आणि च्या पुढे असणे हे कुणावर डिपेंडंट आहे मित्रांनो? मॅग्निट्यूड ऑफ एक्सेल आणि एक्सी वर डिपेंडंट आहे. एक्सेल मोठा आहे, एक्सी लहान आहे. म्हणजे एक्सेल म्हणजे इंडक्टन्स ऑफ दी दॅट इज रिएक्टन्स ऑफ इंडक्टन्स मोठा आहे, रिएक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटन्स छोटा आहे. म्हणजे कोण आहे? इट विल बी लीड्स and XL will be less than XC, it will be lag behind. त्यामुळे theta is equal to tan inverse of XL minus XC divided by R, which is equal to tan inverse of XL minus 1 upon omega CT divided by R. आणि इथं इक्वेशन आपल्याला मिळतंय बघा, I is equal to E0 divided by Z, epsilon raised to j omega t minus theta, theta is the argument. आणि इथं मी काय केलं? इप्सनॉल रेस टू जे ओमेगा टी मायनस थीटा म्हणजे काय आहे? कॉस ऑफ ओमेगा टी मायनस थीटा मायनस जे इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस थीटा हे पुटअप केलं. आय इज इक्वल टू E0 डिवायडेड बाय झेड आहे, कॉस ऑफ ओमेगा टी आहे, कॉस ऑफ ओमेगा टी मायनस थीटा अँड जे इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस थीटा. म्हणजे याच्यासाठी मी पुटअप केलं E0 झेड ला मी I0 पुटअप केलं, इन्स्टंटेनियस करंट असं म्हटलं तर I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी आपल्याला मिळालं. आणि आपल्याला पहिलं रिलेशन आहे बघा, दॅट विल बी द फर्स्ट रिलेशन. E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी बरोबर काय आहे? E इज इक्वल टू J इंटू ओमेगा L मायनस 1 अपॉन ओमेगा टी प्लस R इंटू I आहे. दॅट इज R इज इक्वल टू R, दॅट इज E इज इक्वल टू R इंटू प्लस J इंटू L ओमेगा टी मायनस 1 अपॉन ओमेगा C इंटू I घेतलेला आहे. आणि इथं बारकाईनं दिसतंय बघा, R प्लस J ओमेगा C प्लस 1 upon omega C which is equal to R plus J XL minus XC is the complex impedance आहे. हा कॉम्प्लेक्स इम्पेडन्स आहे. J into XL minus XC हा कॉम्प्लेक्स इम्पेडन्स रिएक्टन्स दिसतोय. आणि इथं जरा बारकाईनं आपल्याला असं दिसतंय बघा, that is the potential difference CR total EMF is equal to R into I J into omega Li plus that is minus J into minus JI divided by omega C आहे. म्हणजेच E is equal to RI into JXLI plus minus JXCI. म्हणजे आपल्याला इथं काय घेतलेलं आहे बघा, इथं RI म्हणजे VR आहे, JXCLI म्हणजे VL आहे आणि मायनस JXCI म्हणजे VC आहे. आपल्याला इथं लक्षात येतं VR म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स R प्युअरली रिअल आहे. आता इथं म्हणजे व्होल्टेजची आणि करंटची डायरेक्शन समान असणार. VL बरोबर J न गुणलं की 90 अंशातनं तो रोटेट होतं हे माहित आहे आपल्याला. J म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. J न जर गुणलं तर तो 90 अंशातनं रोटेट होतो. J स्क्वेअर न गुणलं तर तो 180 अंशातनं रोटेट होतो. इथं J न गुणलेलं आहे मित्रांनो. म्हणजे इथं काय झालं बघा, म्हणजे इथं व्होल्टेज अक्रॉस द इंडक्टन्स अँड करंट थ्रू इंडक्टन्स दे विल बी लीड बाय पाय बाय 2. इथं बघा करंट विल बी लीड बाय पाय बाय 2. इथं म्हणजे इंडक्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आणि इंडक्टन्स मधून पास होणारा करंट यांच्यामध्ये फेज डिफरन्स असेल पाय बाय 2 आणि करंट हा पुढे असेल, व्होल्टेज हे पाठीमागे असेल. दॅट इज व्होल्टेज लीड करंट लीड बाय पाय बाय 2 दी व्होल्टेज. म्हणजे इंडक्टन्स मधल्या व्होल्टेज पेक्षा करंट हा पाय बाय 2 न लीड होईल, पाय बाय 2 न पुढे असेल. आणि इथं कॅपॅसिटन्सच्या अक्रॉस बघा मायनस जे म्हणजे काय आहे? प्लस जे म्हणजे राईट हँड साईडला आणि मायनस जे म्हणजे लेफ्ट हँड साईडला. म्हणजे हा वरती दिसेल, हा खाली दिसेल. म्हणजे मी इथं अॅनोटेट करून दाखवतोय तुम्हाला मित्रांनो. सर्वांनी इमिजिएट जरा अटेंडन्स द्यायची व्यवस्था करा. अटेंडन्स चॅटबॉक्सला फिरवा, चॅटबॉक्सला आपण सबमिशन करा अटेंडन्सचं. इकडं बघा हा पाय बाय 2 आहे, इकडं कोण आहे? इंडक्टन्सचा करंट आहे, इंडक्टन्स दॅट इज जे ओमेगा एल. आणि इकडं कोण आहे बघा खाली पुन्हा पाय बाय 2 आहे. आणि खाली जर बघितलं तर कोण आहे? इथं VC आहे, VC व्होल्टेज अक्रॉस VC. आणि VC म्हणजे काय आहे? दॅट इज मायनस जे XCL आहे, XCL मायनस जे XCL आहे मित्रांनो. आणि इथं जर बारकाईनं बघितलं आपण तर leads to and lag behind. These two concepts are shown here. That is शेवटचं आहे. That is VC is equal to
Vc is equal to minus ji divided by omega c is the potential difference across the capacitor. That is the potential difference across the capacitor and current. What is the relation? They will be, the current will be lags behind the potential in case of capacitor. In case of capacitor, current will be lags behind the capacitor, and this will be the explanation of the LCR circuit. Friends, for today we stop here. In next lecture we can see the admittance acceptance circuit. हे आपण पुढच्या वेळेला बघणार आहे. ओके, जर याबद्दल कोणाची काही शंका असेल तर मला सांगा. हे पुढच्या वेळेला बघणार आहे आपण. मी शेअरिंग स्टॉप करतोय. मित्रांनो, जरा सगळेजण अटेंडन्स द्या पटदिशीर. चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स द्या. आजचा जो मी LCR सेरीज सर्किटचा जो टॉपिक सांगितलाय त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला काय अडचण असेल तर विचारा. 2 minutes आर रिमेनिंग. जर अडचण असेल तर विचारा. सगळ्यांनी लवकरच काय द्या, चॅट बॉक्सला आपला अटेंडन्स द्या. ओके फ्रेंड्स, काही कोणाची शंका नाहीये. जरा उरलेल्या मित्रांना सांगत चला लवकर जॉईन होत चला म्हणून, वेळेत जॉईन होत चला म्हणून सांगा. ओके फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर. ओके फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर.